Okay, sweet. Thank you. Great. Yeah, hello everyone. As you know, I'm Lisa. I'm here for Tint Journal. I'm the founder and editor-in-chief at Tint Journal. And first of all, thanks to the team at Tears of Authoress for having me here. It's a real pleasure to talk about the project Tint Journal and how it sort of tries to contribute to a more diverse literary scene in terms of female writing, but also in other strands of diversity. And I will talk about that, about the journal itself, and if we still have time, also a little bit about how you could potentially also, you know, create your own project and at least how it worked for Tint. Итак, всем добрый день, меня зовут Лиза Шантль, я представляю журнал Tint. Сегодня мы с вами поговорим о женском письме, о том, как писать, о самоопределении, о разнообразии. Мы поговорим о письме, о самоопределении, о том, как писать и о креативном творчестве, о креативном писательстве. Письме, о самоопределении. Okay, I think the internet connection is a little bit loose, so please apologize if I'm not always right on top. Я прошу прощения, у меня здесь соединение не очень хорошее, поэтому извините заранее, если что-то будет не так, если картинка будет искажаться или звук запаздывать. Okay. So let me first introduce you to Tint Journal and its mission. Tint is a literary magazine for writers writing in English as their second or non-native English language. We publish poetry, fiction, non-fiction in English, but the authors have to have been fluent in some other language than English before acquiring or learning English. Давайте сначала расскажу о журнале Tint, что это такое. Это журнал для поэзии, прозы. Мы публикуем поэзию и прозу различных писателей, язык которых не является английским языком, он не является для них родным. Но для того, чтобы публиковаться в нашем журнале, нужно знать какой-то другой язык. Еще один. With Tint, we want to emphasize the unique and innovative quality that such a linguistic background can bring along. And we also want to particularly encourage the writers to stand behind this language background. And we want to do that by really providing this platform to shine a light on all the ways that authors all over the globe can contribute to what we know as literature in English. And it shows that it doesn't have to be, you know, English in the American way, in the British way, or in the Australian way, but that there's also some other English existing out there. Как я уже говорила, наш журнал стремится подчеркнуть особенности языка и какие-то определенные черты, поэтому мы призываем наших писателей, наших авторов, которые делают свой вклад, писать на своем языке. А то, что я говорила об английском языке, это не обязательно общепринятый английский язык, да, там это не американская версия, не британская, даже не австралийская, потому что у него есть другие версии, международная в том числе. So Tint was founded in the summer of 2018 and it appears biannually. The first issue was published in spring 2019. We've just published our 6th issue actually in September, Tint Fall 21. All the texts we publish are free to read for everyone with internet access at tintjournal.com. That's really important for us, that we can be accessed from anyone, no matter where they are or what their financial background probably is. Наш журнал довольно молодой, первый выпуск вышел в 2018 году. Мы выходили ежегодно, публиковались в 2019 и так далее. Кроме того, у нас имеется наш портал, я его уже назвала, tint.com. Он доступен всем, у кого есть выход в интернет. Мы сделали это специально для того, чтобы у нас был большой круг читателей, независимо от их финансового положения.
So far, we've published 130 writers from 54 different countries worldwide, which really is still an incredible number also for me to digest each time I have a look at it. And just before this conference, I had a look at how many Russian writers we actually published, because, yeah, of course, it's interesting to me too. And we've actually published 3 writers stating Russia as their nationality so far, and if you want to look them up, they're Sofia Grishchuk, Margot Grit, and S.A. Kapukhin. За все время нашего существования мы опубликовали 130 авторов из 54 стран, и сейчас я об этом думаю, это совершенно удивительное количество. И буквально до этой конференции я хотела посмотреть, подумать, сколько писателей из России, которые указали свою страновую принадлежность к России, мы опубликовали. У нас тогда есть 3 автора, 2 девушки и 1 молодой человек. Если вы хотите, их работу можно посмотреть у нас на сайте. Okay, so now let me take you back to when it all began, because I think that how it came about always matters, no matter what project that you're doing, but it's always sort of something that, yeah, has a mark on your project. А теперь вернемся немного назад, потому что всегда интересно возвращаться назад, неважно, чем вы занимаетесь, каким проектом, это всегда оставляет след на вашей деятельности, на той организации, которую вы ведете. Okay, so back in 2018, I spent a year abroad in the United States. And I took a linguistics class there, where I actually had to do an assignment, write a regular summary, and I handed it in, and I then experienced that I had received a lesser grade than all the other students in the class. And yeah, it somehow felt off. I hadn't quite questioned authorities in terms of how they graded me up to this point, but something really struck me as odd here. And then I confronted the teacher about it, because I just wanted to know if my feeling was sort of right. And the first thing she really said in response was, you're the one from Austria, right? Пару лет назад я обучалась в США, это было как раз в 2018 году, я изучала лингвистику. Мы писали различные работы, сочинения и так далее. И как-то получилась такая ситуация, я сдала свою работу и получила за нее оценку, которая, по моим ощущениям, была гораздо ниже, чем я того заслуживала. Я не стала оспаривать авторитет преподавателей, конечно, но, тем не менее, взыграло чувство справедливости, и я обратилась к своей преподавательнице. С вопросом, почему именно так произошло, почему моя оценка ниже, чем предполагалось. И она как-то так ответила мне, ты же у нас из Австрии. I then sort of immediately knew that, yeah, I had not been marked because of my foreign background. And nevertheless, I asked her to review the text again. And as it happens, when she had another look, I earned an A, actually, and she had to admit that, yeah, the basic thing, the whole summary, basically had been faultless. Тем не менее, собственно, после ее ответа я поняла, что мне занизили оценку, потому что я иностранка, однако я убедила ее заново прочитать мою работу. Она прочитала ее, пересмотрела и поставила мою заслуженную 5. То есть все мое изложение, в принципе, было безупречное. Yeah, without sort of realizing really in this moment what had just happened, digesting all the implications of the situation, this experience really stuck with me emotionally. And I mean, I belong to the majority population in a very well-to-do country in Austria. And I had not experienced this feeling of being othered on a superficial level before. So it definitely had a lasting impact on me. В тот момент я не совсем поняла, что со мной произошло, но позже я переживала этот опыт и поставила некую галочку для себя. Вроде бы я живу в достаточно высокого уровня европейской стране, принадлежу большинству населения, и никогда никто не задевал меня таким образом.
Then at a publishing workshop that I took in the following summer in Los Angeles, it was really amazing actually. It just suddenly came to me. My experience as this non-native English writer could work very well together with my passion for literature. So what if I just put this experience into a literary magazine? And at this writing workshop, please go on. Thank you, dear. И следующим летом, после всей этой ситуации, я занялась издательской работой, я работала в Лос-Анджелесе, и я подумала, почему бы вот этот мой опыт, как писательницы не на английском языке, не использовать, не переработать в литературный материал, не использовать для литературного дела. Так, собственно, все и началось. So I had this chance at this workshop to also present this idea to the coordinators and also to the other participants. And when I did so, the response really was amazing. There were immediately 3 other participants who said, yes, we want to help create this thing. And the next day we were an official cohort there and we started building Tint Journal. Это как раз совпало с проведением литературных мастер-классов. Я с этой идеей о том, что я писательница не на английском языке, это не мой родной язык, подошла к координаторам, предложила им свою идею, что что-то можно с этим сделать. Тут же нашлось 3 человека, которые эту идею подхватили. И, собственно говоря, на следующий день после этого начался наш журнал Tint. So this sort of is the background of Tint, how everything started. And of course, having the chance to participate in this publishing workshop really was just at the perfect timing, because if I hadn't been there, I don't really know if I had done it all by myself. So I definitely, community is really, really important. And Tint would not be what it is if it weren't for the community that it has. Собственно, с этого все и началось, и очень здорово, что проведение этих писательских мастер-классов, этих семинаров совпало по времени с моими идеями, с тем, что я начала писать, потому что одна бы я не справилась. Я хочу сказать о том, что комьюнити, сообщество очень важно для таких дел. Именно поэтому и начался наш журнал. So after this short introduction, I would now really like to sort of pick up this conference focus and come back to diversity in the literary scene, women's writing, but also beyond, and share some strategies that we at Tint try to follow to make Tint a diverse environment. И вот после такого коротенького введения я хочу вернуться к тому, чему посвящена наша сегодняшняя конференция, наши сегодняшние мастерсы, а именно о разнообразии в литературе, в писательстве, в том числе и в женской прозе. И, собственно говоря, хочу поделиться некоторыми стратегиями, которыми мы пользуемся в нашем журнале. So obviously, our writers share something. They all speak English as their second or non-native language, and we somehow have to check up on that. So we have a so-called title page request in our submission guidelines. This means... Go on. Okay, thank you. Очевидно, что все наши авторы и писательницы, авторки говорят на английском языке, но это их второй язык, и мы за этим пристально следим. Поэтому у нас есть некое требование под названием «Титульная страница» на нашей странице, на которой, то, что называется submission page, на нашей странице, куда подаются все эти работы, присылаются все эти работы. This means that besides the contact details, we also ask our writers to submit their first language or mother tongue, although we try to not use mother tongue as a term anymore because it's currently quite contested. So their first language, second or foreign languages, and their nationality. Поэтому на странице, где авторы о себе пишут,
дают данные, мы просим не только указать контактную информацию, а рассказать о том, какими языками они владеют. Первый язык, родной язык, хотя родной язык, сами понимаете, в текущих реалиях это довольно спорный термин, поэтому мы просим рассказать о том, какой первый язык, какой второй язык, на каком языке пишут и так далее. We do not ask them for their biographies or cover letters. And also if they send it to us, we just ignore them. Because we really try to give everyone the same chance who's submitting. We don't want to know if they've won prizes or if they're really new in the field. So we believe that this welcoming character can actually present underrepresented voices. Мы никогда не просим рассказать о биографиях, мы не просим присылать резюме, мы не просим присылать то, что называется сопровождающие письма. Если наши будущие авторы и авторки все-таки присылают такие документы, мы просто игнорируем. Мы считаем, что это не важно, потому что, не важно действительно, начинающий ли вы писатель или у вас уже есть какое-то определенное имя. Таким образом, мы считаем, что подобный добрый, теплый подход помогает услышать те голоса, которые не бывают услышаны. When we've then chosen the text, so it's a team of 3 editors who assembles a new issue. We then, of course, want to share the backgrounds of our writers with the world, and we then ask them for their biographies and also for a short Q&A. А вот уже перед тем, как подбирать публикации для журнала, у нас есть команда из 3 редакторов, которые занимаются подбором материала и компоновкой материала. Вот уже тогда мы просим наших авторов и авторок прислать свои биографии и, может быть, ответить на кратенькие вопросы, потому что мы хотим поделиться с миром о том, кто для нас пишет. So this is one of the things that we tried. And it actually turned out because the writers submitting to Tint already are quite international, and the gender implications actually of their names, we're not familiar with them. So sometimes we can't even guess on the basis of just seeing their names what their gender is or what they would prefer as their gender. And we also do not ask to tell us. А есть еще такой момент. Иногда нам пишут действительно известные авторы с определенным уже именем, а мы в Тинт просто не знаем, кто это такие, мы с ними не знакомы. И нам каким-то образом надо о них заявить, но мы же не знаем, как они себя определяют, каков их гендер, и мы стараемся их об этом спросить. I believe that I therefore cannot quite say that, we actively try to reach a certain ratio between female, male and queer writers. But what I can really say is that we've been more than satisfied up to this point with the diversity represented in our issues. Не то, чтобы мы хотим, чтобы у нас было какое-то процентное соотношение и писателей мужского пола, или писательниц, или квир-писателей. Просто мы хотим, чтобы у нас было разнообразие, и все были представлены в журнале. It could, of course, be that, very well-written texts tackling themes that help us look at the world through new eyes and also to see the world from underrepresented perspectives. This definitely catches our eyes at Tint, and we also look out for this. And sometimes we might not even be aware of a certain theme until we get a submission talking about it. And I think being open-minded for these new things also that can grow within the writers who happen to be underrepresented somehow in the great literary industry, that we can really become a home sort of for these diverse voices. Мы очень любим хорошо написанные тексты, которые написаны очень классно с технической точки зрения, которые поднимают острую проблематику, они дают нам определенное видение, определенный взгляд
на некоторые проблемы. Иногда бывает так, что мы в нашем журнале даже не в курсе какой-то острой проблематики, а наши писатели и писательницы приносят нам подобные тексты, и это совершенно замечательно. Кроме того, опять же таки, это добавляет к разнообразию, и таким образом мы опять же таки можем сделать так, чтобы непредставленные голоса были услышаны. So far, we've really noticed that our issues pick up things like migration and being a refugee, social class, belonging at home, aging, environment, also translingual writing, or LGBTQ+, really more than anything else. And it sort of seems to reflect that because Tint's mission is already per se welcoming writers outside the mainstream, we might also, feel safe for others to submit to. Мы представляем писателей, которые находятся за пределами, писателей и писательниц за пределами литературной индустрии, а проблематика, которая публикуется в нашем журнале, это проблематика текстов просто огромна. Это и миграция, это и проблема беженцев, и ЛГБТ+, масса всего. И для нас это, конечно, важно. Мы всех мы приветствуем всех в нашем журнале. Last year, I want also to point out that Tint Journal is free to submit. This means that the writers don't have to pay so that we consider their work. In doing so, we want to give writers of all financial means a fair chance. Тут я еще хочу заметить, что вы можете прислать тексты в наш журнал совершенно бесплатно, вам не нужно платить никакие комиссии, никакие сборы. Это сделано для того, чтобы дать шанс всем писателям, писательницам, независимо от их финансового положения, дать шанс на публикацию и дать шанс быть услышанными. And also, we know that €1 or $1 definitely does not mean the same to everyone on this planet. So we don't want to miss out on a story or a poem just because of the capitalist system that we happen to live in. И мы прекрасно понимаем, что $1 или €1 в разных странах это совершенно разные суммы. И из-за того, что на нас налагает определенное бремя, определенные обязательства капиталистической системы, мы не хотим отказываться от какого-либо стихотворения или от какого-либо рассказа. Только поэтому у всех есть шанс. And because actually Masha has posed this as a question to tackle here, we also unfortunately have not yet been able to pay our writers up to this point, but we really, really hope, and now there's real hope, that this will change because we have a crowdfunding campaign planned mainly to do that, mainly to collect money to finally be able to pay the writers that we publish. And if it goes well, they will be financially compensated, and we would love nothing more in the team. Мария уже поднимала этот вопрос. К сожалению, только пока мы не можем заплатить нашим авторам и авторкам, но мы запустили краудфандинговую кампанию, и я надеюсь, у нас все получится, и труд будет оплачиваться. Я надеюсь, что это произойдет очень скоро. Okay. Well, I think I've been talking for quite some time now. I don't know if there's time left, but I also know that there might be some questions. So if anyone wants to inquire further about the actual process behind Tint, you can either do that here now, or of course we're also happy always to get back to you when you email us. Я уже проговорила какое-то время, не знаю, осталось ли у нас время по регламенту. Если у вас есть какие-то вопросы относительно процедур в нашем журнале, как все это происходит, как нам написать, вы можете задать свои вопросы здесь и сейчас или написать мне по электронной почте. Okay. So, thank you all, and let me know what you want to know. Спасибо вам огромное, и дайте мне знать, чего бы вам хотелось узнать про наш журнал. Есть ли у вас вопросы к Лизе? Если нет, то мы пойдем дальше.
Thank you, Lisa. What's next? Is there time for questions now for Lisa, or should I continue? Начинать. Окей. Но мне тогда на русском говорить, потому что Лиза, because I think that I would speak in Russian, so I'm sure, Lisa, that you will understand. Окей. Всем привет. Меня зовут Динарой Расулевой, я живу в Берлине, я родилась в Казани, в России, и, в принципе, писала всю свою жизнь, но до переезда в Берлин это было такое письмо, скорее в стол, или на каких-то сайтах я публиковала свои стихи, на таких, знаете, типа стихи.ру, вот что-то такое, и больше нигде. И совершенно у меня не было никакого понимания о литературном комьюнити, о какой-то поддержке, о женском письме и солидарности в литературном обществе. И такими вот шажками я шагала по жизни, переехала в Берлин, и здесь каким-то образом, в принципе, познакомилась с литературными людьми, с так называемой тусовкой, начала выступать, начала ходить на литературные курсы здесь, на русскоязычные, и постепенно как-то формировать свое пространство с литературными какими-то деятельницами, да, и деятелями. И что постепенно за время жизни здесь, пока я жила в Берлине, эти 7 лет в России, и, в принципе, в русскоязычных странах, пространствах начало тоже формироваться какое-то фем-литературное пространство, которого до этого не было или было недостаточно. И получается, что я сразу формировалась как-то параллельно от этого в Берлине, хотя онлайн, естественно, все это прозрачно и все происходит. Но вот в конце 2019 года вдруг меня осенило то, что в Берлине нет какого-то фем-литературного пространства для русскоязычных авторов. И я решила создать такой курс, он называется курс берлинского фем-письма. Это такой инклюзивный курс по письму, поэзии, проза, и, в принципе, с него все началось. Все началось то, о чем я хочу рассказать дальше, о создании такого фем-литературного проекта. Вот. И для того, чтобы создать этот курс, мне не нужно было ничего, мне не нужно было... То есть я себе разрешила его создать, хотя у меня нет никакого литературного образования, предположим, у меня лингвистическое образование, и у меня есть образование также преподавательское, но это не преподавание, естественно, литературы, то есть совершенно все не в кассу, но я подумала, что это отсутствует, надо это создать, если мы это не создадим, то кто, да, то есть я не могу ждать, пока это создаться как-то само, и я написала об этом просто в Facebook, что я хочу делать такое инклюзивное место, где женщины с ободочкой, то есть небинарные люди, все, кто себя как-то идентифицирует как женщины или небинарные, могут
писать, приходить, услышать свой голос, найти свой голос, не стесняться своего голоса. И, в принципе, вот такая была цель. Я не знала, как это пойдет, и вообще сразу была стопроцентно искренна с всеми интересующимися, то, что это мой первый опыт, то, что это такой эксперимент, который мы вместе с вами проведем, будем вместе идти. И получилось здорово, получилось очень, настолько хорошо, насколько я не ожидала. Первый курс был набран действительно офлайн, то есть все приходили, собирались здесь вживую, и получается, что это было ограничено людьми, живущими в Берлине. Но именно когда уже заканчивался, по-моему, первый курс, курс в самом начале шел довольно долго, около 4-5 месяцев, как раз началась корона, и все позакрывали, локдауны, нельзя было встречаться, поэтому второй курс я решила завести онлайн, и именно вот это подтолкнуло к тому, что вдруг он расширился и стал не берлинским курсом, и начали приходить заявки от авторов, живущих и вообще пишущих людей, живущих за пределами Берлина, Германии, и включая русскоязычные какие-то страны и не русскоязычные, Австралия, Япония, то есть страны, но тем не менее все русскоязычные приходили, и начался совершенно новый этап этих курсов, онлайн-этап, где вообще любая могла принять участие. И основная цель курса была не научить писать, потому что мое мнение, то, что невозможно, наверное, научить писать, невозможно уметь писать, надо просто писать и позволить себе писать, и найти в себе силы и принятие как-то своего голоса, потому что всю жизнь писали и великими писателями, поэтому считались мужчины, и они там вообще доминируют, если мы посчитаем количество всяких написанных книг, и хотелось как-то это преломить и сказать: нет, давайте что-то другое уже наконец начнем развивать. И в принципе из-за вот этого дискурса, то есть патриархального какого-то дискурса в литературе, и в том числе современной женщине, когда говорю женщина, я имею в виду тоже, опять же, со звездочкой, часто бывает сложно поверить в свой голос, потому что есть всякие стереотипы, это типа там какое-то женское письмо, оно часто раньше, в самом случае, звучало с негативной коннотацией, какая-то подразумевалась сразу очень большая какая-то лиричность или еще что-то. В общем, создавались какие-то коробки, в которые пытались сложить женское письмо отдельно от всей мировой литературы. И хотелось просто сломать этот какой-то стереотип, выбраться из этой коробки и создать общество, сообщество людей, которые верят в себя, в свое письмо, поддерживают друг друга, подругу, людей с близкими ценностями. И, в принципе, очень хорошо сработала эта приставка «фем» в названии курса, потому что никогда за всю историю курса прошло уже 5 или 6 итераций курсов. К нам не приходили люди, которые пытались как-то подорвать идею, курса или какие-то тролли. И, в принципе, empowerment очень важную роль играет в этих курсах. То есть позволение себе писать, делиться этим через получение, дачу фидбэка друг другу. И многие люди, которые начали ходить по первому курсу, продолжают на следующие. И основная ценность, которую я слышу от участниц курса, ценность, которую они получают в курсе, это именно мотивация писать, поддержка себя, нахождение веры в себя и какое-то вообще именно нахождение этого комьюнити. И, наверное, очень важный концепт здесь смелость, то, что часто пишущим, особенно начинающим пишущим людям и женщинам не хватает, это вот какое-то нахождение в себе смелости.
Также, естественно, мы на курсах смотрим на всякий уход, в принципе, от патриархальных стереотипов даже в самом письме. У нас включаются разные курсы, типа курс, то есть воркшоп по гендерно-чувствительному письму от богатырок. У нас часто бывает на курсе, или изучаем тропы стереотипичные разные. Ну, как-то вот смотрим так тоже, да, на разные части письма, которые устоялись и которые мы хотим сломать, потому что больше этому здесь не место в мировой литературе. Выход за границы каких-то патриархальных или узкостоличного взгляда на мир, или узкоколониального взгляда. И также знакомство с писательницами, поэтессами, критикессами, философками русскоязычными, которых я приглашаю как гости на курс. У нас были очень много: Оксана Васякина, Татьяна Тимировская, Алла Митрофанова. Ну, в общем, много разных людей, которые делятся просто своим опытом, делятся какими-то идеями, каким-то, ну, в общем, всем. И это всегда продолжает создавать комьюнити. И, собственно, отсюда однажды вышел такой вопрос, то есть мы пишем, мы хотим публиковаться, и у нас есть список, естественно, феминистических паблишингов, да, каких-то газет, журналов, платформ, где поддерживают феминистическое письмо и женское письмо, предположим. Но мы задались вопросом, так ли легко часто издаться, например, напечататься. Хотелось сделать что-то, чтобы не было какой-то вертикальный редактор-авторка, чтобы не было такого ощущения, что я посылаю свой текст, и меня не принимают, и это часто бывает, и почему не принимают, я начинаю задаваться вопросом, я перестаю снова верить в себя. То есть это возвращает меня в тот момент, когда я думаю, ну, может быть, я плохая авторка. И хотелось как-то от этого уйти. Уйти также от этой парадигмы какой-то связи, то есть вот этого доминируют мира, который управляется тем, с кем ты знакома, предположим, да, то есть какими-то тусовками, которые будут свои. И поэтому мы решили создать свою платформу для публикации. И начали, в принципе, просто с Инстаграма, назвали это Digital Publishing, то есть цифровое издательство. И начали просто публиковать наших авторов, которые приходят на курс. И избавились от этой вертикали тем, что сами авторки тоже играют роль редакторок и публикаторок. То есть это все как бы происходит абсолютно в однородном поле, где нет никого, кто сидит на верхушке и одобряет, выбирает тексты, как жюри какое-то. Потому что именно от этого хотелось уйти. И, естественно, есть разные препятствия созданию таких проектов. Одно из препятствий — это все равно необходимо, да, какая-то, наверное, связь с другим литературным миром, иначе как кто у нас предположит будет читать, хотя, в принципе, достаточно того, что мы сами себя читаем. Но я думаю, что, в принципе, если ты начинаешь что-то сама, если ты начинаешь это в инклюзивном пространстве, в сообществе людей, близких тебе по ценностям, по духу, то постепенно это может развиваться, это привлекает людей, которым тоже это интересно, которые тоже похожи ценностями. И, в принципе, это естественным путем, да, то есть не просто, может быть, щелчком пальца, но естественным путем как-то набирает и аудиторию, и расширяет это пространство, расширяет это общество. Наверное, важная вещь, которую я хотела сказать, что часто
вот в этом пути, да, это курсы и это издательство, на этом пути стояли какие-то отсутствие внутреннего ресурса, потому что у меня диагностированная клиническая депрессия, которая длится, в принципе, какими-то спадами и подъемами в течение последних 6-5 лет. И поэтому каждый раз, когда я попадаю в депрессивное состояние, я, в принципе, не могу, предположим, брать новый курс или печатать, там собирать сборник для издательства и еще что-то. Поэтому, возможно, сама форма этого издательства как сообщество, как общество, также поможет поддержать людей, которые находятся в похожих нересурсных каких-то состояниях, диагнозах и находят себя, может быть, не в силах иногда что-то продолжать, но тогда мотивация может происходить от общества, от других авторов, да, и коллежанок. Ну, в общем, такая бригада, которую, конечно, хотелось бы избежать, но тем не менее это что-то, что мы не контролируем. Вот. Но, в принципе, мне кажется, еще очень важно упомянуть то, что настолько именно это общество, вот это пространство оказалось инклюзивным, то, что такие состояния, да, предположим, депрессивные, они принимаются как бы очень бережно. И мне кажется, это тоже очень важный компонент создания фем-сообщества, литературного сообщества. Это бережность друг друга, подруга и какая-то эмпатия, да, по разным факторам, включая и гендерную идентичность, и ментальное здоровье, и все. Вот, в общем, наверное, это все, что я хотела сегодня рассказать. Я не знаю, как устроен сейчас формат, будут ли вопросы, или мы просто попрощаемся. Друзья, спасибо всем, что вы слушали и были здесь. Слышно. Динарой, насколько меня слышно сейчас? Ребят, насколько меня сейчас слышно? Хорошо, слышно. Отлично. Тогда я думаю, что если в зале есть вопросы, их можно задать. Да. Я думаю, что я могу найти с микрофоном. Здравствуйте, Динара, такой вопрос. Вы рассказываете о том, что в Сейчас не слышно. Так, давайте вернем как к вам. В результате ваших курсов вы формируете сборники, и они издаете. Это как бы ваша инициатива только на вашей силе? Или вы сотрудничаете постоянно с какими-то издательствами или какими-то, не знаю, редколлегиями, чем-то таким? Редколлегия какое-то такое советское слово, случайно. А вы могли бы повторить вопрос ближе сюда, потому что вообще не слышно, когда говорят в зале? Да. Нет, вы знаете, спасибо за вопрос. Сейчас вы можете, пока Суза автор дизайн-люди, тоже я сама себя слышу. Да, мы здесь. В общем, да, это абсолютно наша инициатива, и в этом был смысл вообще создавать такое общество, такую платформу для публикации, чтобы не было зависимости, да, ни от какой другой платформы, ни от какого издательства. Мы просто взяли Sigma,
как платформу, на которой все могут, в принципе, самоиздаваться. И Инстаграм как супер простую платформу, где, в принципе, тоже микроиздательства могут существовать, и микро какие-то тексты могут публиковаться. И мне кажется, это супер круто, что сейчас есть такие возможности, то, что не нужно писать письма в какие-то большие журналы и даже в маленькие журналы, и то, что, в принципе, ты создаешь Инстаграм или какую-нибудь группу и там публикуешь, и я считаю, это достойное замена какой-то вертикальной такому формату издательства. Вот. И в этом и есть как бы идея, которую я хотела рассказать и передать вам, то, что все можно сделать самим. Да, спасибо. Еще будут у кого-то вопросы? Если нет, то мы попрощаемся с Динарой. Спасибо большое за выступление. Вот. Спасибо. Спасибо.